Good morning, girls. In the last session of Java, we learned about decision statements, right? One more decision statement is left, that is switch statement. We had covered if statement, then if else, else if later, and nested if. Today, we are going to learn how the switch statement work for taking decision in programming language, right? A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટની અંદર શું થાય છે એ પણ કન્ડિશન ચેક કરે છે. આ જે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ છે એની અંદર આપણને વેલ્યુઝનું લિસ્ટ આપેલું હોય છે, રાઈટ? એની સાથે આપણે કમ્પેર કરી અને કન્ડિશનને ચેક કરાવશું. ઇચ વેલ્યુ ઇઝ કોલ્ડ અ કેસ. આ જે વેલ્યુ છે એને આપણે કેસ કહીએ છીએ. એન્ડ ધ વેરિયેબલ બિંગ સ્વિચ્ડ ઓન ઇઝ ચેકડ ફોર ઇચ કેસ. આપણે જે વેરિયેબલ પાસ કરાવશું એને આપણે આ કેસ સાથે ચેક કરાવશું. એની સિન્ટેક્સ આપણે સ્ક્રીન પર જોઈ શકીએ છીએ. The syntax of enhance for loop is switch into bracket expression, curly bracket begin, case value, colon, then statements that you want to execute, and break and semicolon. આ વસ્તુ ઓપ્શનલ છે, રાઈટ? આપણે અહીંયા કમેન્ટમાં આપેલું છે ઓપ્શનલ. Then second case value, colon, the statements for second case, break for second case, again break is optional. You can have any number of case statements in a single switch, right? At the end of all cases we can apply default case, default, and then colon. This is also optional. In this part you can write the statements if any of the cases doesn't match with above cases, right? In that case you can execute default part of switch statement. Here you have to follow some rules for using switch statement in your program. They are listed on the screen. Number one is the variable used in a switch statement can only be a byte, short, integer or character. સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટની અંદર તમે જે વેરિયેબલ યુઝ કરો છો એની ડેટા ટાઈપ જે છે એ બાઇટ, શોર્ટ, ઇન્ટીજર કે કેરેક્ટર જ હોવી જોઈએ, રાઈટ? આ ચારમાંથી કોઈ એક હોવી જોઈએ. You can have any number of case statement within a switch. Each case is followed by value to be compared to and a colon. સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટની અંદર તમે ગમે એટલા નંબર ઓફ કેસીસ છે એ લઈ શકો છો, રાઈટ? અને હરેક કેસની અંદર જે કેસ સ્ટેટમેન્ટ છે, કેસ કીવર્ડ છે, એના પછી વેલ્યુ આવવી જ જોઈએ. એ વેલ્યુ પછી આપણે કોલન મૂકવાનું રહેશે. The value for a case must be the same data type as the variable in the switch and it must be a constant or a literal. આપણે જે અહીંયા એક્સપ્રેશનની અંદર જે વેરિયેબલ લેવાના છીએ એની ડેટા ટાઈપ અને અહીંયા જે આપણે કોન્સ્ટન્ટ કે કોઈ લિટરલ વેલ્યુ લીધી છે એની ડેટા ટાઈપ એ બંને સેમ હોવી જોઈએ. When the variable being switched on is equal to a case, the statement following that case will execute until a break statement is reached. આપણે જે એક્સપ્રેશનની અંદર વેલ્યુ આપેલી છે એ કોઈ એક કેસ સાથે મેચ થાય ત્યારે એની આગળના જે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એનું એક્ઝિક્યુશન છે એ થશે જ. ક્યાં સુધી થશે? જ્યાં સુધી બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ન થાય ત્યાં સુધી, રાઈટ? જ્યારે એને બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ કંટ્રોલ બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ પર આવશે ત્યાંથી એનું એક્ઝિક્યુશન છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. When a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. કોઈ કેસ મેચ થતાં એની અંદર જો બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, કંટ્રોલ આપણો બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ સુધી પહોંચે છે,
તો ત્યાંથી સ્વિચનો જે બ્લોક છે એ ટર્મિનેટ થઈ જશે અને જે ફ્લો ઓફ કંટ્રોલ છે એટલે કે આપણું જે કંટ્રોલર છે એ સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટમાંથી એક્ઝિટ થઈ જશે. એક્ઝિટ થઈ અને સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ પછીનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એનું એક્ઝિક્યુશન શરૂ થશે. Not every case needs to contain a break. If no break appears, the flow of control will fall through the subsequent cases until a break is reached. બધા જ કેસીસ એક્ઝિક્યુટ થાય એવું જરૂરી નથી. જ્યારે કેસ મેચ થશે એના પછી એની અંદર બ્રેક નહીં હોય તો એના પછીનો કેસ પણ એક્ઝિક્યુટ થશે જ, રાઈટ, જો એમાં બ્રેક નથી આવતો તો. A switch statement can have an optional default case which must appear at the end of the switch. તમે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટની અંદર સૌથી છેલ્લે એટલે કે બધા કેસીસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બધી કન્ડિશન્સ આવી જાય ત્યાર પછી ડિફોલ્ટ કેસનો યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ. એ સૌથી છેલ્લો કેસ હશે. બધા કેસ કમ્પ્લીટ થાય ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણે ડિફોલ્ટ લઈ શકીએ છીએ. The default case can be used for performing a task when none of the cases is true. જ્યારે એક પણ કન્ડિશન મેચ નથી થતી ત્યારે આપણે ડિફોલ્ટ જે કેસ છે એ અપ્લાય થશે. નો બ્રેક ઇઝ નીડેડ ઇન ધ ડિફોલ્ટ કેસ. તમારે લાસ્ટમાં એટલે કે ડિફોલ્ટની અંદર બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ આપવાની જરૂરત નથી કેમ કે સ્વિચ ત્યાંથી જ એક્ઝિટ થશે. You can see the example of switch, but okay, let us see. Public class test. The name of class is test. It has one main method, public static void main, with one parameter of type string array, right. String array આપણે એક પેરામીટર એનો લીધો છે આર્ગેસ નેમથી. આપણે અહીંયા કમેન્ટ આપેલું છે, અત્યારે જોવાનું નથી. કેરેક્ટર ગ્રેડ ઇક્વલ્સ ટુ સી. આપણે કેરેક્ટર લીધું છે એમાં આપણે કેપિટલ સી અસાઇન કરી દીધું. કેપિટલ સી ઇઝ અસાઇન ટુ ધ વેરિયેબલ નેમ ગ્રેડ, રાઈટ. This variable is declared as character switch grade. Grade એ આપણું વેરિયેબલ છે, તમે એને એઝ એન એક્સપ્રેશન લઈ શકો છો, રાઈટ. સ્વિચ ગ્રેડ. સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ બિગિન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કર્લી બ્રેકેટ. અહીંયા આપણે કેસીસ આપેલા છે. ગ્રેડ એ આપણું એક્સપ્રેશન થઈ ગયું, રાઈટ. અહીંયા અત્યારે આપણે કોમ્પ્લિકેટેડ એક્સપ્રેશન લેતા નથી. વેરી સિમ્પલ એક્સપ્રેશન, that is we want to pass the value of this variable in a switch statement, right. So I have written a variable name inside the bracket followed by bracket, right. Curly bracket begin. કેસ એ. અહીંયા આપણી કન્ડિશન છે એ, એટલે કે જે ગ્રેડનું વેલ્યુ છે એની જે ડેટા ટાઈપ છે એ અને અહીંયા જે વેલ્યુ આપણે યુઝ કરી છે એ બંને સરખી હોવી જોઈએ. જો અહીંયા પણ આપણે કેરેક્ટર લીધું છે તો ગ્રેડની ડેટા ટાઈપ છે એ પણ કેરેક્ટર છે, રાઈટ. હવે ગ્રેડની જે વેલ્યુ છે આની સાથે મેચ થતી હશે તો આ કેસ એક્ઝિક્યુટ થશે. But as you can see, the value of grade is C, which doesn't match with the first case. So અહીંયા આપણે condition છે એ mismatch છે. The control will go on the second case. Here in the second case you can see the value is B. Value is B, which is again not matched with the value of variable grade. We'll jump on the next case. The value of this case is C, which is equals to the value of variable grade, right. So these two are
matching, right? Our statement is system.out.println well done, nothing else. આપણે એક મેસેજ જ પ્રિન્ટ કરવો છે. And then I have given a break statement. એના પછી મેં તરત જ બ્રેક આપ્યું છે. So our control will come out, or we can say jump out from the switch statement directly on this line, selected line, right? અહીંયા આપણે બ્રેક આપી દીધું છે એટલે હવે કંટ્રોલ આગળનો ફ્લો કન્ટિન્યુ કરવાના બદલે સ્વિચ કેસની અંદરથી એક્ઝિટ થઈ જશે. ડાયરેક્ટલી ક્યાં આવશે? અહીંયા જે છે system.out.println યોર ગ્રેડ ઇઝ ધીસ, ત્યાં આગળ જમ્પ કરશે. અહીંયા આપણું સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ઓવર થાય છે. ઓકે, એટલે સીધે સીધું અહીંયા જમ્પ કરશે. આગળ બીજા કેસીસ આપેલા છે. કેસ ડી, this case does not have a break statement. Case F, again it has a break statement, and at the end default case, as you can see, એમાં પણ આપણે invalid grade આપેલું છે. Okay, system.out.println your grade is this. Now after compilation and running above program, it will produce the following result, right? Well done, and your grade is C. Your grade is C. આ જે છે એનું આઉટપુટ આવશે. નેટબીન્સમાં જઈએ આપણે. નેટબીન્સની અંદર આપણે સેમ પ્રોગ્રામ કરેલો જ છે. અહીંયા આપણે થોડા ચેન્જીસ કરી શકશું. એન્ડ ઓન લાઇન નંબર 4, એઝ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ, આઈ હેવ કમેન્ટેડ વન લાઇન. એ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ છે, રાઈટ? તો કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરવું એ મેં તમને હજી બતાવેલું નથી. આ ટોપિક આપણે લેટર ઓન વી વિલ કવર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. હાઉ યુ કેન પાસ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ફ્રોમ કમાન્ડ લાઇન. ત્યાર પછી તમે એ વસ્તુ કરી શકશો. અત્યારે આપણે પ્રોગ્રામની અંદરથી જ ડાયરેક્ટલી કેરેક્ટર્સ છે એ ચેન્જ કરશું. આપણે પ્રોગ્રામને રન કરાવીએ. આઉટપુટ ઇઝ વેલ ડન, યોર ગ્રેડ ઇઝ સી. ક્લિયર? હવે અહીંયા આપણે વેલ્યુ ચેન્જ કરીએ છીએ. વેરિયેબલ ગ્રેડ માટેની જે વેલ્યુ છે એને હું ચેન્જ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ગિવિંગ A, right? Running the same program one more time. Excellent, your grade is A. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે એક્સેલન્ટ પ્રિન્ટ કરાયું છે. ગ્રેડ A છે કોની સાથે મેચ થાય છે? સ્વિચ ગ્રેડ A. ગ્રેડની અંદર A આવે છે, રાઈટ? which will match with the first case. પહેલા કેસમાં જ મેચ થાય છે અને અહીંયા આપણે યુઝ કર્યું છે બ્રેક. ફાઇન. હવે આપણે આપીએ છીએ અહીંયા ડી. રન કરો. You pass, better try again, your grade is D. જોઈ લઈ. You passed, better try again, અને your grade is D. હવે આનું એક્ઝિક્યુશન કેવી રીતે થયું છે? Let us try to understand through the coding line by line. અહીંયા ગ્રેડમાં આપણે આપેલું છે D. કેસ A મેચ નહીં થાય. નેક્સ્ટ કેસ, કેસ B, અગેન આ પણ મેચ નહીં થાય. કેસ C, આ પણ મેચ નહીં થાય, રાઈટ? કેસ D, આ જે છે આપણો મેચિંગ કેસ છે. This one is our matching case. Line number 17. આ જે બ્લોક છે એ કેસ ડી સાથે મેચ થાય, કેસ ડી માટે છે. સો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ યુ પાસ્ડ. એના પછી આપણે બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ આપેલું નથી. ઓકે, અહીંયા જુઓ બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ છે એ મિસિંગ છે.
There is no break statement in case D. As I explained you that if you do not put a break statement in any of the cases, the execution of program will continue for the next case. તો અહીંયા નેક્સ્ટ કેસની અંદર એફની અંદર તમે જોઈ શકો છો એમાં આપણે બેટર ટ્રાય અગેન આપેલું છે તો એ પણ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, રાઈટ. આઉટપુટમાં આપણને બેટર ટ્રાય અગેન આ સ્ટેટમેન્ટ પણ મળે છે. એના પછી બ્રેક આવશે. બ્રેક આવે છે એટલે નાઉ કંટ્રોલ વિલ કમ આઉટ from the switch statement and we will jump on line number 24 and this line will print your grade is D. Clear? જો આપણે અહીંયા પણ બ્રેક આપેલું હોત આવી રીતે તો એઝ એન આઉટપુટ આપણને બે મેસેજીસ મળે. You passed and your grade is D. ચાલો એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ. Got it? See the result window. અહીંયા આપણને આ 2 લાઇન્સ મળે છે. તો બ્રેક લખવાથી શું આઉટપુટ આવે છે, ક્યાં કંટ્રોલ જાય છે એ તમને લોકોને ક્લિયર થઈ ગયું હશે, રાઈટ. એક્સરસાઇઝ 2-3 ટાઈમ્સ પરફોર્મ કરજો અને બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ રિમૂવ કરી અને ટ્રાય કરજો. બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ છે બધા કેસની અંદર ઇન્સર્ટ કરી અને ફરીથી આને એક્ઝિક્યુટ કરજો. યુ વિલ ગેટ ડિફરન્ટ રિઝલ્ટ એવરી ટાઈમ, રાઈટ. એના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે કે બ્રેક હોય તો શું થાય, બ્રેક ન હોય તો શું થાય. ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ રિવિઝન of switch statement. You have already learned this statement in C programming language as well as in C++ and PHP also, right? So I think one exercise is more than enough. ખાલી એક જ વસ્તુ અહીંયા મેન્શન કરવાની છે કે અહીંયા તમે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ પણ લઈ શકો, અહીંયા તમે બાઇટ વેરિયેબલ પણ લઈ શકો, રાઈટ. કોઈ પણ વેલ્યુ લ્યો એ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે લિટરલ હોવું જોઈએ. લિટરલ આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છે લિટરલનો મિનિંગ શું થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે સમરી જોઈ લઈએ. ડિસિઝન સ્ટેટમેન્ટ આર યુઝ ટુ મેક ડિસિઝન ફ્રોમ ધ ગીવન નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ. જ્યારે પણ કન્ડિશનનો તમે યુઝ કરો છો ત્યારે તમે ઇફ કન્ડિશન અથવા તો સ્વિચ કેસનો યુઝ કરી શકો છો. If satisfies the condition, it return true, else return false. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ સ્ટડી કરવાના છીએ, રાઈટ. પ્રોગ્રામ નંબર 18 તમારી જર્નલની અંદર નોટ કરી લેજો. સોરી, પ્રોગ્રામ નંબર 17 આ પ્રોગ્રામ જે છે એ તમારી જર્નલમાં નોટ કરી લેજો અને એમાં અહીંયા તમે લખી શકશો એક્ઝામ્પલ ઓફ switch case, right. definition માં શું લખી શકશો, example of switch case, program number 17. See you in the next lecture with new topic. Thank you.